सुप्रभात वंदे मातरम समस्त को स्वागत। यही सुंदर सकाळर आलोच्य विषय वस्तु हूँ राजर्षि जनक एवं देवर्षि नारद। तेणु आम यही चमत्कार आलोच्य विषय वस्तु भितर को प्रवेश करुचंती एवं जानिबा को चाहूचंती नारदंक दृष्टि रे राजा जनक। तेणु राजर्षि कथा जो पड़े आम जाकू जी राजा सी ऋषि, देवर्षि कथा जो पड़े आम जानू जी देवता सी होती ऋषि। तेणु दुई जनकर सारांश जड़े राजा होकर ऋषि जड़े देवता होकर ऋषि, किंतु दुई जनकर संज्ञा हूँ कौन ना दुई जन जाक ऋषि। जनकर घर द्वार संसार साम्राज्य शासन भार सबुजाक थी सी हूँ ऋषि, आउ जड़े संपूर्ण भाव में कायमन वाक्य से होती उत्सर्गीकृत सत्ता उत्सर्गीकृत आत्मा सी होती ऋषि। तेणु आम ये देखा जे प्रकृत में गोटे गोटे संज्ञा आम देखा जो नारद कथा पड़े आम से जेनेराली भावु जे सी होती कलिया नारद, किंतु वास्तव में आम देखी जदि आम कल्पना करवा श्री अरविंद कहती मैन डिवाइन ही हु हाथ ओन द इमोर्टाल सीट इज केम डाउन अपन द अर्थ इज द मैन डिवाइन। प्रथम कथा हूँ से अमरत्वर सिंहासन अमरत्व को विजय लाभ करिसेंती इमोर्टाल सीट, एवं द्वितीय कथा होचंती से होचंती मैन डिवाइन। तेणु चिंता करी देखो हेवनली सेज स्वर्गीय सन्यासी स्वर्गर सन्यासी बोली कहते हेवनली सेज। तापर मध्य शेष आड़ को आलोचना करुचंती द ग्लोरियस सोल पॉइंटिंग बीम। तेणु एमती सुंदर चमत्कार आलोच्य चमत्कार शब्द एवं चमत्कार वर्णना नारदों शुभे। जितेबले जनक कथा पड़े जनक जानी से सबू भितर थिले पद्म भितर पानी भितर थी जमी पद्मपत्र अनटच्ड तांको पानी छुई पारे ना, से पानी भितर जड़ित हो पारती से भाया संसार भितर थिले सुख प्राचुर्य भितर थिले साम्राज्य भितर थिले किंतु ताको छुई पारि नथिला। किंतु श्री अरविंदर ऑब्जर्वेशन थिला या जे जमिति इंद्र जमिति कन्स्टांट पद नुहे भारिएबल अनेक समय अनेक मैंने आसी से चेयर बसी स्वर्गर इंद्र पद ठीक से ही भली अवस्था हूँ राजर्षि जनकंकर से बुझेबा को चेष्टा कर श्री अरविंदो चमत्कार भाव में वर्णना करी इट इज ए डायनास्टी। जनक इज नॉट द नेम ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, कौन निर्दिष्ट जनकर ना नुहे बट ए डायनास्टी ऑफ सेल्फ रूलिंग किंग्स, निजे निजको शासन करुवा राजा मानकर ये हूँ गोटे विराट डायनास्टी एंड द ट्रायम्फ क्राई ऑफ द आइडियल। तेणु आदर्शवादर ये हूँ विजय पर्व विजय तुरी। तेणु यही होती ना होती जनक। तेणु परवर्ती अवस्था आम देखा गोटे मेसेज देखा जहाँ को किसी अफोरिज्म नंबर 108 ताधे श्री अरविंदो सुंदर कमेंट अच्छी व्हेन ही वाच्ड द एक्शंस ऑफ जनक। नारद आसिले जनकंकर लक्ष्य कले राजसभा ऑब्जर्व कले। व्हेन ही वाच्ड द एक्शंस ऑफ जनक इवन नारद द डिवाइन सेज, एटी कहते डिवाइन सेज आम किस समय पूर्व आलोचना करिसंती। डिवाइन सेज थॉट हिम ए लग्जरियस वर्ल्डिंग एंड लिबर्टीन। प्रथम देखिले जनकंकर आचार व्यवहार कथबार्ता स्टाइल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक सब लक्ष्य कर सारापर से चिन्ह कहले लग्जरियस वर्ल्डिंग एंड लिबर्टाइन। तापर पुनर्बार कहते श्री अरविंद लिखुंट अनलेस दाउ कैनस्ट सी द सोल, जेपर्यंत आम आत्मार दृष्टि रे देखिना हूँ से पर्यंत कौन हम हाउ शैल्ड दाउ से दैट ए मैन इज फ्री और बाउंड। तेणु से कहते मनीषटी बंधन मुक्त बा बंधन रे पड़ी। तेणु केमी कौन जाना ताको जानवा कमती करने पड़ो आत्मार देखा पड़ो आत्मार इन द साइट ऑफ द स्पिरिट साइट ऑफ द सोल ताको देखा पड़ो यह हूँ कथा। तेणु एनीवे तार परवर्ती अवस्था को आम जीवा तार जहाँ आम पढ़ले तापर अनेक प्रश्न पचरा माँ तार उत्तर देती आम जहाँ पढ़ले तार ओडिया थिला एई भली थिला जो ओडियाटा को आम सामान्य पर्यवेक्षण करवा से एक्जाक्टली से 108 जनकंकर गतिविधि लक्ष्य कर देवर्षि नारद जाणिने जे से जड़े विलासी संसारी और कामासक्त चमत्कार भाव लिखिं।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ୱାର୍ଡଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟାଇନ୍, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବେଳାସୀ ସଂସାରୀ ଏବଂ କାମାସକ୍ତ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କିପରି ସେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ବନ୍ଧନବସ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇନ୍ ଦ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍, ଇନ୍ ଦ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋ। ୟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବ, ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବ ଏବଂ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବ କିଏ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଆଉ କିଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ, କିଏ ମୁକ୍ତ ଅଥବା କିଏ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସେ ଆମ ଭିତରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଯାପନ କରିପାରିବ ଅନେକ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏପରି, କେମିତି ହେଲା ଯେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ନାରଦ ହେଭନଲି ସେଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ସୋଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନା ଯାହାକୁ କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଳାସୀ ସଂସାରୀ ଏବଂ କାମାସକ୍ତ? ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଉକରି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ନାରଦ ଜଣେ ଉପଦେବତା ଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରଦ ଜଣେ ଉପଦେବତା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଅଧିମାନସ ଜଗତର ଏକ ସତ୍ତା ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ଚମତ୍କାର ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ନାରଦଙ୍କ ଉପରେ। ଏକ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପଦେବତା, ଅଧିମାନସ ଓଭରମାଇଣ୍ଡ ଗଡ୍, ଓଭरहेଡ୍ ଗଡ୍, ସେଇ ସତ୍ତା ଜଣେ ଓଭरहेଡ୍ ବିଙ୍ଗ, ଅଧିମାନସ ଜଗତର ସତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ବୋଲିକରି କିଛି ନଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକଣାଟି ଆଦୌ ନଥାଏ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସ୍ପାର୍କ ସୋଲ୍, ସ୍ପାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ସ୍ପାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ସେ ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଦୌ ନଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟର ଅଂଶ ଯଥାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା, କାରଣ ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ଏହିପରି ମୁଁ ଏକ ଜଡ଼ ବିଶ୍ୱଜଗତ କଥା ବହୁ କହୁନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମର ଅବତରଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମର ଅବତରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପାର୍କ ସୋଲ୍, ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ, ଡିଭାଇନ୍ ବିଙ୍ଗ, ସ୍ପାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେହି ଅବତରଣ ଜଡ଼ର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ଉତ୍ସ ରୂପେ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଭିତରେ ସେଇ ଆସିକି ରହିଥିଲା, ଶୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କରିଛି ନା ଉତ୍ସବ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ଉତ୍ସ ରୂପେ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ନଥିବାରୁ, ଦେବତାମାନେ ଇଭେନ୍ ଓଭरहेଡ୍ ବିଙ୍ଗ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଡ଼ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କ'ଣ, ତା'ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ, ତା'ର ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପରି ସତ୍ତାର ସଂଖ୍ୟା ଆଦୌ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଭେରି ଫ୍ୟୁ, ଭେରି ରେୟାର। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଣିଷ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟୁ ରେୟାର, ଟୁ ଲିଟିଲ୍। ତାପରେ ପୁଣି ମା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିୟମତଃ ସେମାନେ କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହିଁ ଏଇ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ଧାରଣା ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ, କେବଳ ଏକ ପ୍ରସର୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତରଣ କଦାପି ଘଟି ନଥିଲା। କେବଳ ଏଇ ୱାର୍ଲଡରେ, ଏଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଚୈତ୍ୟର ଅବତରଣ ଘଟିଲା, ଡିସେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ଆସିକରି ରହିଲା ଏଇଠି। ଉଦାହରଣ ନେଉଛନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିବଙ୍କର ଏହିପରି ଏକ ଅବତାର କହନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିବଙ୍କର ଏହିପରି ଏକ ଅବତାର, ଏକ ବିଭୂତି ଥିଲେ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିବଙ୍କର ଏହିପରି ଏକ ଅବତାର ବା ବିଭୂତି ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଶିବ କେବଳ ଅତିମାନସ ଜଗତର ସମ୍ଭବ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ବୋଲିକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଶିବ ସେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତିମାନସର ଯେବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ପୃଥିବୀରେ ଅତିମାନସ ଜଗତ ଯେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଅତିମାନସ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ
ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଶିବ ଆସିବେ ବୋଲିକରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଅତିମାନସ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନର ଫାଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସାରୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ସାଧକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ସବୁଯାକ ଦେବତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ। ସେମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଲାଗି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଟସଲ୍, ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଜିଲସି ଭିତରେ ଗ୍ରେନେସ୍ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ଅତିମାନସର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ସେ ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେବେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ କେବଳ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନାରଦ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ସତ୍ତା। ବସ୍ତୁତ କେବଳ ଏକ କୌତୁକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇକରି ସେ ଆସିଥିବେ। ମେ ବି କୌତୁକ ଗୋଟେ ସେ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୌତୁକ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପରିବେଶ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କୌତୁକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପରିବେଶ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଭାରି ଚମତ୍କାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ କୌତୁକ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାର୍ଥିବ ପରିବେଶ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ସିଏ ସେଠାରେ କିଛି ତାହାକୁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନଥିଲା, ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ନଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆହରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ। ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ କୌତୁକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ପରିବେଶ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ପର୍ଶର, ତାଙ୍କର ଟଚେବିଲିଟି, ତାଙ୍କର ରିଅଲାଇଜେସନ୍ର ବାହାରେ ଥିଲା। ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପାରକୁ ଆଦୌ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିହେବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାରଣା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ। ଅନେକ ଜିନିଷ କରାହେଉଛି ପର୍ସନିଫିକେସନ୍, ପର୍ସନାଲାଇଜେସନ୍କୁ ଆମେ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ୍ କରିକି ଧରି ନେଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାରଣା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଦୌ ସେତେ ଦୂର ବିଷୟସ୍ତ ନୁହେଁ ଯଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛି ସବୁ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ର ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପେଡ଼ିସନ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍। ତେଣୁ ତାର ଏହି ରିଅଲାଇଜେସନ୍ରୁ କେବଳ ଆସିବ, ତାକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କେବଳ ତାହାର ଅନୁଭବ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଗିକି ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ସେହି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦୌ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବନି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି, ଯିଏ ରିଅଲାଇଜ୍, ଯିଏ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ତା'ର ବାସ୍ତବତା ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଯିଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ ପ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ, ସେପଟ ସିଏ ବୁଝିପାରିବ, କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଭାରତବର୍ଷର ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଏଡୁକେସନ୍ ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସିଏ କେବଳ ସେହି କଥା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପାର୍ଥିବ ଉପଲବ୍ଧି, ପାର୍ଥିବ ରିଅଲାଇଜେସନ୍, ତାରି ଭିତରେ ତପସ୍ୟାର ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଆତ୍ମାଟି ସହିତ ଅବଶ୍ୟ ପରିଚୟ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା, ଆତ୍ମାକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବା, ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରହିବା, ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇଲେଭେସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଏସବୁ ଏସ୍କାଲେସନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ସାଇକିସାଇଜେସନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ଆତ୍ମା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାରଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ସିଏ ୟା ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଇଜ୍ ବଦରେସନ୍। ତେଣୁ ଆ ଭିତରୁ ସେ ଆସିବନି କି ଚିନ୍ତା କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଆ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାକୁ ନିଜ ଆତ୍ମାଟି ସହିତ ଅବଶ୍ୟ ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଭବ ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି
जदि मु केमिति कौन साइकिक सहित संपर्क लाभ करी से माँ कहते चैत्य सत्ता व आत्मा सहित संबंध स्थापन कर लोक आमर गोटे चैत्य सत्ता रही आवश्यक ना केमी किए देखेब केमी जनइब से श्री अरविंद सावित्री कहते द अनफेल्ड सेल्फ विदिन हु इज द गाइड अनफेल्ड सेल्फ विदिन आमरी भितर अच्छा किंतु अनफेल्ड एपर्यंत आम अनुभव करूँ द अननोन सेल्फ अबव उपर अच्छा जी कि अननोन कहीं जानी ना हु इज द गोल ये अनफेल्ड सेल्फ विदिन आम भर अच्छा से गाइड कर नौकरी अननोन सेल्फ अबव जी कि आमको कौन कर गोल मात्र केवल मनुष्य माने ही जो मनुष्य विवर्तन धारार अंतर्गत होती जो मनुष्य माने विवर्तन धारार अंतर्गत होती इवोल्यूशन जाऊँगी जो माने कि जागतिक सर्जनार संतान रूपे जन्म ग्रहण कर जागतिक सर्जना कस्मिक क्रिएशन्स से होती किड्स होती विवर्तन धारार आगू जाइंट चैत्य सत्ता सहित संपर्कीकृत चैत्य सत्ता जहाँ भितर अच्छी जो मैंने आस्पृहा कर आगू जावाई केवल से मध्य ही चैत्य सत्ता अच्छी आउ थे चमत्कार भाव कहते आत्मा बा चैत्य सत्ता सहित स्थापन कर रखापी निज भितर गोटे निजर मध्य गोटे चैत्य सत्ता रहा दरकार केवल मनुष्य माने ही जो मनुष्य माने केवल मनुष्य माने जो मनुष्य माने विवर्तन धारार अंतर्गत हो रही जागतिक सर्जनार संतान रूपे जन्म ग्रहण कर केवल से ही मानकर ही चैत्य सत्ता अच्छी इवोल्यूशन निश्चित दरकार आई विवर्तन धारार अंतर्गत एवं से जागतिक सर्जनार संतान रूपे जन्म ग्रहण कर केवल से मान भर चैत्य सत्ता रही बुझे जाऊँगी श्री अरविंद माँ पुनर्बार कहते जहाँ आम आलोचना कर जनवरी 12 1965 12 जनवरी 1965 माँ क्लारिफिकेशन ताकू बुझेबा जाकर कहते मात्र यही देवता मानकर कौन चैत्य सत्ता ना एक्सक्लूसिवली आम जहाँ को कहते से ओभरहेड डबिंग नारद कथा कहते मैन डिवाइन सेवनली सेज सन्देह करिबार नाही किंतु वास्तव हूँ से भीतर चैत्य सत्ता ना केवल पृथ्वी को अवतरण करती आसती बेले बेले कौतुक हो पार्थिव क्रीड़ापी परिवेश सहित क्रीड़ा करने हो जहाँ भी हो अवतरण करी एवं मनुष्यर चैत्य सत्ता सहित आपण को संयुक्त करी से कौन चैत्य सत्ता संभव होता है तेणु श्री माँ को क्लारिफाई कर समस्ते आसती रेयरली बेले बेले कहीं कहीं आसती समस्ते आसती ना मात्र से कौन चैत्य सत्ता न थाए तेणु से नए एठी आसी पहुँची मनुष्यर चैत्य सत्ता सहित निजक संयुक्त जमी आपमि पेयरिटी करुँच सेयारिंग करुँच ठीक से भाई पृथ्वी को अवतरण करेंगे डिसेंड करेंगे मनुष्यर चैत्य सत्ता सहित निजक संयुक्त करने द्वारा ही निजर चैत्य सत्ता संभव होता है मात्र निजर चैत्य सत्ता से न था तेणु यही कथा बुझे सारा आम टिके जहाँ आम आलोचना करूँ तार रिलेटेड दुई तीन मेसेज आम देखा केमिति चमत्कार भाव में माँ कौबुंट और बुझाऊँच जो विवेकानंद को कहले शिवंकर अवतार बोलिक कहले किंतु शिव एपर्यंत अति मानस होना शिष्य अवतार प्राप्त करते विवेकानंद बोलिक कहुए कहती सन्यास मार्गर भूयसी प्रशंसा करी विवेकानंद कहते जे भारत वर्षर समुदाय इतिहास रे केवल जड़े जनक संभव होती विवेकानंद बाणी किंतु श्री अरविंद ताको कहले डायनास्टी चमत्कार भाव में बुझेबा आपण मानकु प्रथम से मेसेज बुझी एवं ताकू आनालिसिस आम चमत्कार भाव में करते जनक जहाँ को आपण मैंने धरी सी कहते इंडिविजुअल लोक ही नुहति जनक इज नॉट द नेम ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल किंतु सी विवेकानंद थॉट्स फीलिंग्स अलग श्री अरविंद भेषे जनक इज नॉट द नेम ऑफ सिंगल इंडिविजुअल बट द डायनेस्टी ऑफ सेल्फ रूलिंग किंग्स एंड ट्राइम्फ क्राई ऑफ एन आइडियल तेणु ताकू बुझेया जाइए श्री अरविंद कहते किंतु विवेकानंद भाषा सी होती समुदाय भारतर समुदाय इतिहास रे केवल जड़े जनक संभव होता किंतु ताकू बुझेया जाइए श्री अरविंद चमत्कार भाव में कहले एक कथा प्रकृत में सत नुहे कारण जनक कौन व्यक्ति नाम नुहति नेम ऑफ द इंडिविजुअल नुहति स्वयं शासक एकाधिक नरपति डायनास्टी बोलिक कहते एकाधिक नरपति एवं जो मैंने होती सेल्फ रूलिंग जी स्वयं शासक एकाधिक नरपति को एवं एक आदर्शर विजय घोषणा को ट्राइम्फ क्राई ऑफ द आइडियल को ही बुझे थाए
ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏଠି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବୁଝୁଥିବେ। କାରଣ ଯାହା ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲିକରି ମନାଯାଉଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷାରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିବେକ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଜନକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଶାସକ ଏକାଧିକ ନରପତିକୁ ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ବିଜୟ ଘୋଷଣାକୁ ହିଁ ବୁଝେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ହେଇଚିକିରି ନାରଦ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ଏବଂ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମା ଯେମିତି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ଭାବିବେ। କାରଣ ଜନକଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖିକରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଥମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଳାସୀ ସଂସାରୀ କାମାସକ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର କହିବାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କିଏ ମୁକ୍ତ କିଏ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ କିଏ କହିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବାଣୀ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ଦ ପିଓର ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସୋଲ୍। ତେଣୁ ଯଦି ପିଓର ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସୋଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଟ୍। ତେଣୁ ୟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆତ୍ମାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆତ୍ମାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚୈତ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଏହା କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ, ବାହାରେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ, ଯେମିତି ଶିବ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦେବତା ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନifestation ହେଲା ପରେ ଆସିବେ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ସତ୍ତା ନାରଦ ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ନଚିନିକରି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ହୁଏତ ଆସିଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ପରିବେଶ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ତା ଭିତରେ କୌତୁକବଶତଃ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିପାରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ମା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ ସୁପିରିୟର ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେମାନେ କେତେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ, ସ୍ପାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ, ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ହେବା ମଧ୍ୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।